समान सब में एक प्राण, सब में एक प्राण, त्यज के अभिमान, त्यज के अभिमान, हरि गान गाओ, हरि गान गाओ। हरि नाम प्यारा, हरि नाम प्यारा, सबका सहारा, सबका सहारा। हरि नाम जप के, हरि नाम जप के, सुख शांति पाओ, सुख शांति पाओ। सब है समान, सब में एक प्राण, त्यज के अभिमान, हरि गान गाओ, हरि नाम प्यारा, सबका सहारा। हरि नाम जप के, सुख शांति पाओ, हरि नाम जप के, सुख शांति पाओ। हरि नाम जप के, सुख शांति पाओ। हरि नाम जप के, सुख शांति पाओ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಓಂ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಓಂ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಓಂ ಗುರು ಆಚಾರ್ಯ ಅಮರ ದೇವೋ ಭವ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ವಿ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಸತ್ಸಂಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಎಂದಿನಂತೆ ಎರಡು ಮಾತು. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳುವವರು ಹಲವು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ ಐದರ್ ವೇಸ್, ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು, ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಬರೆಯೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದು, ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದಿ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾನು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ. ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ರು ನನ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಓದಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್.
Yes or no? My question, Yeah. Mr. Satish Anna, my question or doubt is that how does Lord Buddha's Nirvana Yoga method will destroy Atman or our real self? But in reality, the self or Atman has no birth or death. How can Nirvana Yoga will destroy self? Question. And by the way, even Theravada and Mahayana Buddhism says it means free from worldly desires. That's it. So, am I correct, sir? Self or Atman or Brahman is indestructible and it is the cause for everything. Even Ramana Maharshi said our real self is pure consciousness, which cannot be destroyed. And also, Ramana Maharshi said that soul is mind and matter, that is Panchakoshas, which will be destroyed, but our real self lies within as God. So kindly give this clarification ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ವೀರೇಶ್. ನೋಡಿ ವೀರೇಶ್ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ದು ಬಂದು ವಿ ಆರ್ ಗೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ರಿಷೀಸ್. ದ ರಿಷೀಸ್ ಆರ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ who have created the Sanatana Dharma, and they have given this knowledge through their experiences and through their sadhana, which is ultimate. So ಅವರಿಂದ ಬರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸತ್ಯ, and it is secret, which is not divulged in the public or in the public domain or anywhere in the library and all those things. So it is strange and difficult for others to accept and understand it. First of all, Mr. Veeresh, try to go to the website and download the post Descent of Atma. Therein you will get the answer for your entire question, where it says Parabrahma, the Atma goes and requests Parabrahma, ಅಪ್ಪ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ವಂತ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಠ ಹಿಡ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಾಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತದೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕ. ಸೊ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್ known as Anandamaya Kosha, which protects the Atma coming down from Brahma Loka, from the atmosphere downwards. Then in Devi Loka, she further gives us, being the Divine Mother, so so graceful, she gives us Vijnanamaya Kosha, the second Kosha. Then when come to Chaturmukha Brahma Loka, there Brahma gives us the Manonmaya Kosha, the third Kosha. Then afterwards, when we descend on the earth, Surya Narayana at the time of birth gives Pranamaya Kosha and Annamaya Kosha. So with these 5 koshas, we enter the Earth's atmosphere and we live. What happened before Buddha's birth? There was a Rakshasa in Loka, present China, where he wanted to expand his kingdom all over the earth. So he started conquering east, west onwards. So he tried to come on the western side of our Bharata Desha, which the rishis came to know, and they went and requested Mahavishnu, who is the protector of Dharma. Wherever Dharma is there, he comes and protects. So the rishis requested Mahavishnu to come and do a check for these things. So Mahavishnu said, don't worry, now avatara tagondu bartini anta. He came down as Buddha and he gave the Nirvana Yoga. The Nirvana Yoga was created by Mahavishnu in such a way that when you practice that yoga, the 5 koshas one by one gets destroyed. Ultimately, the Atma is left to the atmosphere of the Bhuloka, which gets destroyed. Artha aita ivaga? Parabrahma gives the kosha, Anandamaya Kosha, while leaving from Parabrahma Loka. Subsequently, you get other 4 koshas. But here, Mahavishnu does the reverse. He removes each kosha, and ultimately the Atma is left into the Earth's atmosphere, which gets destroyed. This is how it is. If you are spiritually sadhana madi, maturity idre, you will understand properly. From Hridaya, you should understand this, Mr. Veeresh.
not by your intellect or buddhi. Try to analyze and debate on this. These are all the works of the rishis and the divinity. We cannot question it, how and why it has happened. That's all. These things were told by the rishis. This is the ultimate truth. It cannot be discussed further. Artha aitra? Yes, Pavitra, I think so. Everything is made clear. ಎಸ್ ಅಣ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ And regarding Ramana Maharishi, Auru, he went into him. He realized who he was. Ultimately, he came to know that he is nothing but Atma Paramatma. That's all. So he went to Parabrahma Loka. And there also he mentions the 5 koshas. So 5 koshas Irotanka, Atma is indestructible. There is no death and death for it. But once the 5 koshas come out, everything goes off. So Ramana Maharishi never contacted the rishis and he never knew this. Even though he knew, he did not make public also. These things the rishis made public through Guru Amara for us. Sri Krishna Arpanamastu. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ, ಈಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿರೋರು ಕೈ ಎತ್ಬೋದು. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ Pavitra Inando, Buddha came for the main purpose of destroying these asuras. Okay. After Buddha, the Buddha's teaching, the disciples gave it as Buddhism. So when Buddha was there, there was no Buddhism. Artha aitra? So after finishing his work, destroying the asuras, he came out and he started preaching his divine knowledge, which later on when he left, the disciples preached it as Buddhism. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿರೋರು ಕೈ ಎತ್ಬೋದು. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿರೋರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಣ್ಣ, ಮೀನ್ವೆಲ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಧ್ಯಾನ 10 minutes ಬ್ಯಾಕ್. ಆಸ್ಟ್ ಅಮರ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ದರ್ಶನ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಐ ಸಾ ದ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಮೈ ಧ್ಯಾನ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಅಮರ ಇಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. Nodi, Guru Amara has got his own way of giving experiences and answering your prayers. It is not common to every sadhaka. So how you have asked him, he has come in the presence of a lavender color and blessed you. This is how you should take. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Actually, lavender color is the actual color of sun, which Guru Amara has given us to be worn as uniform. ಎಸ್ ಅಣ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಅಣ್ಣ, ಮೇ ಐ ಪಿಕ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್? Yeah, definitely. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. My first question is from one of the Annas. Ancestors' karma, does that ancestor karma gets transferred to their younger generation? Definitely, ma'am. 100%. ಓಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೈನಾ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಲೈಕ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಚೈನಾ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೋತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಗೋತ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಈ ಗೋತ್ರ, ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು. ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಭೂಮಿ, ಇದು ಮೃತ್ಯು ಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಮೋಕ್ಷ ಪಟ್ಟು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮರ ಗುರುಗಳು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನನ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಣ್ಣ ಈಗ ಹೌ ಆಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಅಸುರಾಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ. ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಕ್ಕ. ಸೊ ಮೇ ಐ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಕ್ಕ? ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಅಲ್ಲ, ನಮ ಪವಿತ್ರ, when Buddha was there, he taught directly to those disciples Nirvana Yoga, who got destroyed ultimately. After that, Buddha stopped and he entered into our Bharata Desha. From there, he started giving divine knowledge. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಅಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ಕ. And from there, the Buddhism spread to everywhere, to the Far East mostly. Even though Buddhism was born in India, Buddhism is practiced other than Bharata Desha towards the east of India. Okay. ಹೇಳಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಬುದ್ಧಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬುದ್ಧಿಸಂ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಸುರರೇ ಅಣ್ಣ ಆಗಿದಾರ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ತಪ್ಪು ಅದು. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಇವರು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನಿರ್ವಾಣ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿರ್ವಾಣ ಯೋಗ ಮುಗೀತು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅನಂತರ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ರು. ಅದು ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅದು. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ಒಬ್ರು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್. ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ತಂದಂತಹ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನನಗೆ ಆಪಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಕೆಂದಾಗ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಪಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂಗಡಿಯವನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದನು. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂಥರ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಮ್ಮ, ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಹೌ ಡಿವಿನಿಟಿ ವೆನ್ ಪ್ರೇಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ವೀರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಓದಿ. ಏನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಣ್ಣಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿರೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿರೋರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Anna, meanwhile, there is another question from YouTube. I'll read out for you. One of famous astrologer in India, in his book, has mentioned about reincarnation of a cow into human birth in its next life. Is this kind of scenario possible anta kelidare? It is possible under extreme special conditions amma. Okay, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಮಡಿಯ ಸೀನ ಒಂದು ಗೂಬೆಯ ಮುಖವನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಬೆ ಬಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಹನಾಮ, ಒಳ್ಳೇದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ತಾಯಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಣ್ಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಕಲರ್. So which is the color of the sun? Why does Manavati members used to wear lavender color in all the occasions celebrated in Manavati ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Guru Amara specifically said this lavender color uniform men wore, it protects you from the ultraviolet rays coming from the sun. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. You would like to say more ಅಣ್ಣ? ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. Okay. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ನಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ he said we do it. We cannot ask him counter question. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That was the position for us at that time. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು this is the real color of sun. It will protect you from ultraviolet rays. That's all.
it was a full stop there. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳುವಂತವರಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. Anna, one more question. Why bad words hurt and good words give happiness? Here, both are words, but feelings are different. Why we feel different feelings just for the words coming out from people's minds? The man created these words. So he is the cause for all good and bad. Artha aitara? So if his ill will is there, then he uses the bad word. And if the mind is good, then he uses good word. That is where Guru Amara said, always have a divinity in your mind, either Kailasa or a Vaikunta. Then you will have only good thoughts coming and good words coming. These negative words and negative thought will not come. ಧನ್ಯವಾದ. If you are liable for this materialistic life, then your senses get activated. Then your ahankara comes. This ahankara makes you to use bad words. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಚಂದ್ರು ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ಗೀತೋಪದೇಶದ್ದು ಇದ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನೋತಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಚಂದ್ರು ಅಣ್ಣ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿರೋದು? ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಣ್ಣ? ಹಾಸನ್ ಚಂದ್ರಾಪಟ್ಟಣ. ಹಾಸನತ್ತೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕಳ್ಸಿ, ನಿಮ್ದು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳ್ಸಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್? ಅದು ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಸರ್. ಅದು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವ್ನ ಕಮಲ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಆಯ್ತು, ಓಕೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಕಾಮಾಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅಂಬುಬಾಚಿ ಮೇಳ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ. ಕಾಮಾಖ್ಯ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಈ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅವರು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸತೀದೇವಿದು ಬಾಡಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, 51 portions. One portion is fallen in that place, Kamakya. So that is one of the Devi Pita. ಅದು ಇವರು ಗೂಗಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದಾರಮ್ಮ. ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. Sir, lots of mosquito evening time. If we kill it using mosquito bat or by mosquito coil, does it incur a bad karma? If we do not kill, how can we protect our health and body, which is given by God? Anta kelidare. ನೋಡಿ, simple common sense. See, the mosquitoes come between 5:30 and 6:30. ಒಂದು 7 o'clock ಅಷ್ಟು ತನಕ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಗಿಲು ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾನಂತರ ತೆಗೀರಿ, ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ರು, ಲಾವೆಂಡರ್ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಹಾಕೋಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಕೋಬಹುದು, ಏನು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೇರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. Everyone is part of Parabrahma, like Aham Brahmasmi as we say. Then why we should do spiritual things like chanting, prayer, bhajans and tapas? Because you have come and got caught in the extra experience we had on earth. Parabrahma instructed you to go have an experience limited for the Atma. But you went beyond that desire. Instead of eating one apple, knowing the experience, you ate 3-4 apples. That extra 3-4 apples experience got quoted on the Manonmaya Kosha. Like this, lots of experiences got quoted on Manonmaya Kosha, and there was a thick layer form wherein the Atma couldn't see. Then you were in a fix what to do. At that time, the Saptarishis have come. They guide you in a spiritual path, how to remove this extra coating on the Manonmaya Kosha and then go back to Parabrahma Loka. It is your own fault. Parabrahma said not to go to
Bhuloka, from Parabrahmaloka, because all the experiences you can experience here itself. But you are adamant. Because of your adamancy, you are caught in this extra experience, and you have to suffer now the cycle of birth and death. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ ನಾವು ಮೋಡ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ. ಚಂದ್ರು ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಅಕ್ಕ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಕ್ಕ. ಹಾ ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಗುರುಜಿ, ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ದಿನದಿಂದ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಮ್ಮ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಇರ್ಬೋದಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಯಾರು? ಬೇಲೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೆನ್ನಕೇಶವ. ನೀವೊಂದ್ ಮಾಡಿ ಆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ 24 ನಿಮಿಷ ಆ ತಾಯಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ತಂದೆ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಚಪಾತಿನೋ ಇಡ್ಲಿನೋ ಒಂದು 11 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಸತೀಶ್ನ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ? 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೇಲೂರು. ಹಾಸನ್ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಸನಿಂದ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವನ್ಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ. ಅವಲಕ್ಕಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಆ ನೈವೇದ್ಯನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಡಿವೋಟೀಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ when you please the devotees rather than pleasing him. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು 8 ಹೆಂಡತಿನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಆ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ದೊಡ್ಡದು, 7 feet by 7 feet. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಂತ. ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತದೆ. ಆ ತರ 6 ಇರ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾರ್ದಂದ್ರೆ, ಅದು ನನ್ ಭಕ್ತರದ್ದು ಪಾದ ಧೂಳು, ಅದು ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದೇ ನನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದಂತ. ಇದು ನಿಜಾಂಶ. ಸೊ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೇವೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಾಯಸನೋ ಅವಲಕ್ಕಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ತಿಳಿಮಾ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ, ಸತೀಶಣ್ಣ. ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಉಣ್ಮೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಉಣ್ಮೆ ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾವು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಜಾತಕನ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಬ್ರು ಕುಳ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಇದಾಕೊಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು, ಅದು ಏನ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಣ್ಣ? ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಿತ್ತಣ್ಣ. ಅದು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರ?
ಅದೇ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಣ್ಣ, ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ಲೇ ಓದಂಗೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಏನು ನಕ್ಷತ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಅದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅವರು? ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ದೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಅವ್ರೆ ಅದು ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಏನ್ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು? ಇದೇನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಣ್ಣ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಇಬ್ರು ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ, ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಪೌರ್ಣಮಿ ದಿವಸ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಪೌರ್ಣಮಿ ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಣ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರ ನೀವು? ಹಾ ಅಣ್ಣ, ಎಲ್ಲೋ ಅದೇ ಇರ್ಬೋದು ಪೂಜೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನೇ ಇರ್ಬೋದಣ್ಣ ಅದು. ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಪೌರ್ಣಮಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆಚರಿಸಿ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಯ್ತು ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರವಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಸೂಚನೆ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊರವಂಜಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಕೊರವಂಜಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಲಿವ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ದೇ ಕಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇಂದು ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟರ್ ಕರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10 ಮಕ್ಳು 15 ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಕ್ಳು ಇರೋವಾಗ ಕರ್ಮ ಯಾವ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It will be transferred equally, ma'am, to all the children of the parents. But the individual karmas will be different. The parental karma will be divided equally to everyone. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಗಿರಿಜಾ ಅಕ್ಕ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ, ಮಾತಾಡಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರವಾ. ಅಣ್ಣ, ನಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಾಪ ಇದ್ರೆ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಶಾಪ ಇದೆ, ಈ ತರ ಹೆಣ್ಣಿನ ಶಾಪ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ನೋಡಿ, ಶಾಪ ಇರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಜಾತಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಯೋತಿಷರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ಗಿರಿಜಾ ಅವ್ರ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ದೋಷ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಶಾಪ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳೋರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದು ನೀವು ಹುಡ್ಕೋಬೇಕಮ್ಮ, ನಾವು ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಆಯ್ತು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಣ್ಣ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದುರಾಶ್ವ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದುರಾಶ್ವತ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಮ್ಮ. ಅಂಡರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿದುರಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದು ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಪದೋಷ ಇರೋರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿದುರಾಶ್ವತ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಜಲ್ದಿ ಆಗ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು, ನಾವು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವ ಅಥವಾ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್? You will be eternally there. It is one way traffic. It is one way traffic. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. 50,000 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಿಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕರ್ಮ ಕೂಡ ಪ್ರಿಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೋಡಿ, it is not 50,000, it is 51,840 years. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಬಟ್ ಕರ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದಮ್ಮ. ಆ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಿದೆ. It changes karma. As for Kala also it changes, keeps on changing. Nothing is permanent. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ. ವರುಣ್ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ವರುಣ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸತೀಶ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ವರುಣ್ ಅವರೇ, ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನೀವ್ ಮಹಮ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸುತಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಗತಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೋದಾ? ವರುಣ್, let us not discuss on public domain. You come to Manavati, we'll discuss it separately. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಅಕ್ಕ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸತ್ಯಯುಗ ಬಹಳ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 14th April 1974, Kali Yuga ended. From there, the transition period of Satyuga has commenced. It is 432 years, and we are in the almost 60 years. Actual Satyuga will start in 2406. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ. ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿ ಅವರ್ ಗುಡ್ ಕರ್ಮ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕರ್ಮ? ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ಪೀಪಲ್ ವೋಂಟ್ ಡೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಕರ್ಮ, ನೋ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿ ಅವರ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕರ್ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Karma ಅನ್ನೋದೇ ಫಸ್ಟ್ they have to understand. It is not a material object to see. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Karma is the actions what you have done in your past births, whether good or bad. So that cannot be seen. That has to be experienced by you. When you do a dana, it is a good karma. When you get angry and shout at other person, it is a bad karma. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನ 11,000 ವರ್ಷ ಆಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸತ್ಯನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಮ್ಮ, ಹೌದು. He lived for 11,000 and odd years, but Ravana lived for 72,000 years. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಮರ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ವಿಶ್ವಮೈತ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮರ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವರು? He has formed the group. What he has to say? He is given the knowledge given by the rishis how to follow and how to live. It is already there in the website. People don't see the website. It is the waste what you, Praveen and Vinay have done. With so much of difficulty, time taking, painful, with bhakti, shraddha, ekagrata, you people have done it. Unfortunately, our members don't go through that website. They don't have the time to do it. They go into the YouTube, see so many other unwanted posts. It's a pity it is. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. And they keep asking questions. When they go into the website, every question is answered there by Guru Amara and the rishis. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಅಣ್ಣ, ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೇಸ್ ಏನ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 35 years. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೋಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅವ್ರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. If you do good karma, it is different. If you do bad karma, it is different. But one who doesn't get attached, like Ramana Maharshi, ಯಾವ ಕರ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಟಲ್ಲ. When you attain a samadhi state, the navagras stop downloading or action on you.
and you remain aloof from this Maya. You should reach that state, Samadhi. Then, good or bad, nothing affects you in any way. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. If everything is pre-planned by God, then what is the use of making the remedy for the problems? ಈಗ ನಾವು ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇಂಥ ದೋಷ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಮಿಡೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. The question itself is wrong. Nothing is done by God. God doesn't do anything. He doesn't do any action. He is silent. He is Nirakara. He is Nirmala. He is Nischala. Everything. He doesn't do anything. He is just silent. You have done all the actions and accumulated the karma, good or bad, by yourself. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿ. ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ. ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅಣ್ಣ, ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೀನ್ ವೈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಏಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ, ನಾವೇನ್ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಿಲ್ಲ. Everyone has to die one day. Question of aging is natural when you are born. You cannot stop it. Unless and until, like Markandeya verse, if you do tapas and praise the Mrityunjaya, Lord Ishvara himself, who comes and stops your biological clock, by which you become Chiranjeevi. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈ ಮಂತ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಜಯಂತಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಏಜಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ. ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಹೇಳಿ, ಏನ್ ವಿಷಯ? ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ? ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಮಾಧಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದಿನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತಣ್ಣ. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಒಂದ್ 4:45 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ. ಅದು ಏನ್ ನಮ್ದು ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಮೊದ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಹಿಂದಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡ್ದಂಗಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹಿಂದಕ್ ಹೊಡ್ದಂಗ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಣ್ಣ. ಅದು ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಅನುಭವ. ಅಂದ್ರೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ. ಅದು ಏನಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಉಸಿರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಉಸಿರಾಟ ಬಂದಾಗಿ ಒಂಥರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ 1, 2, 3, 4, 5 ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು 3 ಅಣ್ಣ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ. ಆಯ್ತು, ಒಳ್ಳೇದ್ ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಅಣ್ಣ, ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗಿದೆ. ಐ ರೀಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ,
ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ತಪ್ಪು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ ಕೈ ಮೀರಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪು ಆಗೋಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ರೂ ಹೀಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಂತ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬುದ್ಧಿನಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಹೃದಯವನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹೃದಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡೋ ಆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾ ಅಂತ. ಅದನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಲೇವ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ then you will get more willpower. That willpower will control yourself, your five senses and everything, your Arishad Vargas. Then you will not do any mistakes. Okay. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅಮರ ಅಂತ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಳ್ಸಿದೀನಿ. ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಬರೆದು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ಓದಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಏನೋ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ವತ್ಸಲ ಅಕ್ಕ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಅಕ್ಕ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸರಿ ಅಕ್ಕ, ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ಕ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ. ಅದು ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹಾವು ಬಂದಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿಂದನೂ ಅದೇ ತರ ಬೆನ್ನಿಂದ ತಲೆ ತನಕನೂ ಹಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾವಿನ ತರ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾವಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ರೆಗಳು, ಅದು ಈಗವಾಗ ನಾಗರದ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ಧ್ಯಾನ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಮುದ್ರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾವು ಬಂದು ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವನ್ನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಬರೋದಮ್ಮ, ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ತರ. ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೀಗೆ ಓಂ ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಂದು ತಲೆ ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಫುಲ್ ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ಜಗ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಧ್ಯಾನನ. ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ. ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾವು ತರ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿ ಅದು ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಭಯ ಪಡ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಮರ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಮರ 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 ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ 108 ಸತಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸರಿ, ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಸಿರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಉಸಿರು ಕೂಡ. ನನ್ಗೆಲ್ಲೋ ಸಿಗ್ತಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಇಲ್ಲ ಉಸಿರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಉಸಿರುನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೇದದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ, ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು. ಈಗ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ. ಉಮಾಶಂಕರಣ್ಣ, ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ದ್ ಕಳ್ಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನೀವೇನೋ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿ. ನಾನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ದ್ ಕಳ್ಸಿ ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ.
ಅಣ್ಣ ಮೀನ್ವೈಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಯಾಕೆ 7 ಗ್ರಹಗಳನ್ನೇ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು 7ನೇ ಲೋಕ ಅಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 7 is important. That is why the 7 grahas are important, and our chakra is also 7 chakras. That is the significance of it. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ರಾಜರು ಪಾತಾಳ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಶಾಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಯಾವ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ರಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೋರ್ಸ್. ಈವಿಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದೆವ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. If your willpower is weak, they will enter you. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ಬರ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ, ಕಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏನು ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಲಿಸರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲಿಸರ್ಡ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ದೋಷ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಮ್ಮ, ಅದು ಸತ್ಯ. ಅದು ಸತ್ಯ. ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೈಕುಂಠ ಮತ್ತು ಗೋಲೋಕ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದೇ ಲೋಕನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈಕುಂಠ ಬೇರೆ, ಗೋಲೋಕ ಇಟ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಲೋಕ. It is one of the most fascinating and magnificent multi-dimensional loka, and it is the most beautiful loka of all the divine lokas. The bhaktas of Sri Krishna and Radhe, they prefer Goloka instead of Vaikuntha. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೂಡಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ, ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಹೆಸರನ್ನ ಜಾತಕದ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇಡ್ಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಡಿ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ನೇಮ್, ಒಬ್ರು ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಚೈಲ್ಡಿನ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೆಸರಿಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ರಾಶಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಸರಿಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಸರಿಡ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ನೇಮ್? The correct procedure as per Jyotisha is to keep the ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. That is the correct one, which will be positive to the child. ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಟ್ರೆ ಅದು ಆ ಹೆಸರು ಫಲ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಆ ತರ ಬರ್ತದೆ. It will collude with the actual ನಕ್ಷತ್ರ ಇದು. So it will be not perfect, 100% ಇರಲ್ಲ. ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೋ ಆ ಲೆಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ರೆ 100% ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಜ್ಯೋತಿಷ. ಅವರು ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತೆ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ ಅಂತ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದಮ್ಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪೂರ್ವಾಷಾಢಕ್ಕೆ ಈ ಲೆಟರ್ಗಳು ಇರ್ತಿದೆ. ಆ ಲೆಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಸೋ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪಿಶಾಚ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, ಪಿಶಾಚ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಆಗುವಾಗ ದಟ್ ಆತ್ಮ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಿಶಾಚ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಾನೀಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾವಿನ್ನೂ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತದ್ದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಉಮಾಶಂಕರಣ್ಣ, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಪವಿತ್ರ, ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಟು ಚೈನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಟು ಚೈನೀಸ್, ಟೈವಾನ್ ಇಂದ
ಅಣ್ಣ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್? ಅಣ್ಣ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಅಣ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ, ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅಣ್ಣ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲೇಟ್ ಅಮ್ಮ. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ? ರಂಜಿತಾ ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ವಯಸ್ಸನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ. ಅಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ, ನನಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6 ಆನೆಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಸುಗಳು ಬಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯಾನೆಗಳು ಬಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿಂದು. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ ಇರುತ್ತಲ್ಲಣ್ಣ, 2-3 ಕಲರ್ ಎಕ್ಕದ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಕಲರ್ ನೋಡಿ, ಇರೋದೇ 2 ಕಲರ್ ಅಮ್ಮ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಪಲ್. ಓಕೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಕದ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಇನ್ನೇನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಬಾರ್ದಮ್ಮ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಅಣ್ಣ 2 ತರ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಉತ್ತರ ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ನಮ್ಮ 2 ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ, ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಣೇಶನ್ಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಮ್ಮ? ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. See, now I and you are conversing in this satsang, Pavitra. We don't know what is going to happen next minute, isn't it? So knowing the future is of no use. ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ is almost started. What is it you are going to do? Can you stop it? You cannot. What happens as per Kala, it will happen. You can just be a witness of it, or you can get destroyed with it. Okay, ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. Be happy with this moment that God has kept you in this good way, and pray to God to protect you from the future calamities. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ರಂಜಿತಾ ಅಕ್ಕ ಅವರು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು 38 ಅಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿಲ್ವಂತೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, she has rectified. No, good it is. ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲೇಟ್ ಅಮ್ಮ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಒಬ್ರಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಸರಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಡೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ, ಪಾಮಿಸ್ಟ್ರಿ, all these are not correct, except Jyotisha is the perfect one, which was given by the rishis. All other things have come from the Western culture. Astrology, numerology, signaturology, ಏನೇನೋ ಬಂದಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸರಿಗಿಲ್ಲ. Jyotisha is the only one which has come out and given by the rishis, which is perfect. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅವಾಗ್ಲೇ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮತ್ತೆ ಹಸು ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೇಸಿ ಕೌ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ ಕೌ ಟು ವರ್ಷಿಪ್, ಬಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಜರ್ಸಿ ಕೌ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ದಟ್ ಕೌ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಆ ಗೋಮಾತೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿನೋ ಇಲ್ಲ ಚಪಾತಿನೋ ಇಡ್ಲಿನೋ ಏನೋ 2 ಕೈನಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ತಿನ್ಸಿ 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಒಳ್ಳೇದು. ಆ ಗೋಮಾತೆ ಆ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದಲ್ಲ, ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಬರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್. ಗೋ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ.
ಓಕೆ, ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. 2035ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದು ಕಾಲದ್ದು ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ಹಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಅಣ್ಣ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬರ್ತ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಆಯುಸ್ ಬಂದು 75 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು 30 ಇಯರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ he has to live as ಪ್ರೇತ ಆರ್ ಪಿಶಾಚಿ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 35 ಇಯರ್ಸ್. ಆ 35 ಇಯರ್ಸ್ ಓವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್. ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ರಚಿತಾ ಅಕ್ಕ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದಾರಂತೆ. ಸೊ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಆನ್ ದಟ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೊಟೀನ್ ಹೆಂಗಿದ್ಯೋ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಕೆಲವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ದೆಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೂಟೀನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಮರ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಮರವಾಣಿ ಬುಕ್ 2ನೇ ಸಲ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ಸಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವರು ಅಣ್ಣ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾಗರಹಾವು ಬಂದು ಸತ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸಾಯಿಸಿದ್ದ ಅಥವಾ ಅದ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸತ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮನೇನೆಲ್ಲದು ಬಂದು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಂಬಿದವರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಕಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ. ಅಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ದೇನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೇನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಂಬಿದವರು ನನ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಕಳೆಯಕ್ಕೆ ಯು ಫಾಲೋ ದ ಪಾಥ ಧರ್ಮ. ಯು ಡೂ ಧ್ಯಾನ, ಯು ಡೂ ದಾನ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮ. ಇದು 3 ನೀವು ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಕಳೀತಿದೆ. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹಸ್ ಚೀಟೆಡ್ ಯು. ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫಲ ಅಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಮ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಪಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಇನ್ಮೇಲೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಚರಿಸಿ ನೀವು ನಿತ್ಯ in your all walks of life. That will clear your karma. Catch hold of a guru, take a diksha, do the spiritual sadhana sincerely. That's all. ಧನ್ಯವಾದ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ, ಮಾತಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ದೋಷ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ಬೋದಣ್ಣ? ಅದು ಏನಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಪದ್ಮಾವತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಈ ತರ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಏನೇ ದೋಷ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಫನೇಜೋ ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಕೂಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಹೇಳಿ ಕೈ ಮುಗಿದೆ. ಇದು ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಅಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವಾ?
ಅಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಅವ್ರ ತಪೋಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತಾ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡಿದ್ವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಮದುವೆ ಫಲದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಇದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ್ಗೆ, ಆ ಪಾಪ ನಲಿಫೈ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಫಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾ ಅಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಇದು ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣ. ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಯ್ತು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹ್ಮ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಈಗ ಗೋಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಸು ಶ್ರೇಷ್ಠ? ಜರ್ಸಿ ಕೌ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ದೇಸಿ ಕೌ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೂಜೆ ನಾವು ಗೋಪೂಜೆಗೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಕೌ ಸಿಕ್ಕೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜರ್ಸಿ ಕೌವೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಅವ್ರ ದೇಸಿ ಕೌಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಗೋಶಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ದೇಸಿ ಕೌ ಇರ್ತದೆ. ಮಿಗತ ಕೌಗಳು ಜರ್ಸಿ ಕೌ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇಸಿ ಕೌಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಗೋಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದಮ್ಮ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದೆ ಈ ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಗೋಶಾಲೆಗಳು. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಡ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಜರ್ಸಿ ಕವೇ ನೋಡ್ತೀರಾ. ದೇಸಿ ಕೌ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದೇಸಿ ಕೌ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1.5 lakhs to 2 lakhs it is. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಗೋಮಾತೆಗೆ ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರು ಓನ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಹಸುಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಸುಗಳು ಯಾರು ಸಾಕ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಶಿಯಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಹಸುವನ್ನ. ಸೊ ಅವರು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕುಡಿ ಹಸುಗೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಿನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಹಸುಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ತಿಂತದೆ. ಬಟ್ ಮನೆ ಕಡೆ ಈ ಹಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಲೋ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಫೀಡಿಂಗ್ ಟು ಕೌಸ್. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ 2021 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ World War III ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. 2027 ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಣ್ಣ. That is a divine secret. When he comes, we don't know. Only the rishis will decide about it. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. ಇದೇ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಮೈಂಡ್ ವಾಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಸಿ ದಿಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. Amma, tell that person not to be happy in the mind. Let him go into himself and be happy in Hridaya. That is what the message for him is. Let him not understand spiritualism or get into this Zoom meeting, which is mind or intellect. Let him completely with his Hridaya be a part of this Zoom meeting. Then he will have the real bliss, Ananda. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಹಾ ಅಣ್ಣ, ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನಾನು 5:30 ನವಗ್ರಹ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ದೇವಗೆ ಇದು ಎಳ್ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿದೆ ಅಣ್ಣ. ಹೋದ್ವಾರನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೋದ್ವಾರ ನೀವೇನೋ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ, ಆತರ ಈ ವಾರನು ಮಾಡಿದೆ ಅಣ್ಣ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಆಗ್ನೇಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ 2 ಕಡೆ ತುಂಬಾ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತಣ್ಣ. ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಣ್ಣ. ಇದೊಂದು ಅನುಭೂತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪ ಶನಿದೇವ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ನಿಮ್ದು ಏನ್ ರಾಶಿ ನಿಮ್ದು?
ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ದೇನ್ ರಾಶಿ? ನಂದು ನಿಮ್ದೇನ್ ರಾಶಿ? ಮೀನ್ ರಾಶಿ ಅಣ್ಣ, ಮೀನ್ ರಾಶಿ. ಮೀನ್ ರಾಶಿ. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಣ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲ ದಿನ, ಅಪ್ಪ ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ದು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಅವನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ದಾನ ಮಾಡಿ, ಕಪ್ಪು ವಸ್ತ್ರನೋ ಇಲ್ಲ ಎಳ್ಳಿನ ಪ್ರಸಾದನೋ, ಇದು ಎಳ್ಳು ಉಂಟೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಣ್ಣ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರೋ ಶನಿವಾರ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಹತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣ ಬಾಂಡ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಬ್ಬಿಣದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ತಗೊಂಡು ಅದು ತುಂಬಾ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಧೋತಿನೋ ಕಪ್ಪು ಇದು ಏನು ಟವಲ್ ವಸ್ತ್ರ ಸೇರ್ಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಡಿ. ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಷರವಾಗಿ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನೆ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಂಗ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಗ್ಬೋದಣ್ಣ. ಇದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಏಕಾಗ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇಸ್ಕೊಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಬಾಂಡಿ ಈ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಯಾರು ಇಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಳಯ will be conducted by ಭಗವಾನ್ ಈಶ್ವರ and ಮಾತಾ ಪಾರ್ವತಿ ಅಲ್ವಾ? ಏನಮ್ಮ? ಪ್ರಳಯ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಭಗವಾನ್ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಏನಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ? ದೇ ಆರ್ ದ ಆದಿ ದಂಪತಿ, ದೇ ಆರ್ ದ ಆದಿ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾದರ್. ವೈ ಶುಡ್ ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಳಯಮ್ಮ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕಾಲ, ಯುಗ ಕರ್ಮ, ಅದು ಪ್ರಳಯ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಇಟ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿವೈನ್ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾದರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ವೈ ಶುಡ್ ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡೂ? ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ಗೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಪವಿತ್ರ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಣ್ಣ. ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು? He has just only mentioned the ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಕಾಲಜ್ಞಾನ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಶುಡಂಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅದು ಆ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. For today, I think I have ended the selected questions from YouTube as well as chat and all. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ವತಿ. ಸರಿಮಾ. Shall we say Shri Krishnarpanamastu? Anna, please kindly give a message to all of us today. ಹೇಳಿದೀವಮ್ಮ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ 24 minutes daily. It is a must. It is must. It is must. It is must. Whether you eat or not, do ಧ್ಯಾನ for 24 minutes. And then ದಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 rupees ಏನಾದ್ರೂ ಈಸ್ಕೊಡಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ. ಇಡ್ಲಿನೋ ಚಪಾತಿನೋ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ. Think good, do good, and always have a divinity in your mind. Follow these 3. That's all. Shri Krishna Arpanamastu. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಂತ ಬಿಡದೆ